Hello students, welcome to the GTU studies and the subject Material Science and Metallurgy for the chapter Corrosion of Metals and Alloys, and the topic is types of corrosion. In previous video, which is the first topic of the chapter corrosion, જેમાં આપણે કોરોઝનનું બેઝિક સમજ્યા પ્લસ વેટ અને ડ્રાય કોરોઝન એના મિકેનિઝમ વિશે થોડું ઘણું એક્સપ્લેનેશન જોયું. હવે ઘણા બધા ટાઈપના કોરોઝન છે એ પોસિબલ છે થવામાં મેટલ ઉપર. એ કયા કયા ટાઈપના હોઈ શકે એ આજના વિડીયોની અંદર સમજશું. તો સૌથી પહેલાં કોરોઝનનું થોડું ઘણું રિપીટેશન થોડુંક જોઈ લઈએ કે મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે કોરોઝન છે એનું સ્ટડી શું કામ કરવું પડે છે. बिकॉज कोरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम. वाय? कारण के आपणे मेटल है एटमोस्फेरिक कंडीशन में यूज करवाना छीए अने एटमोस्फियर में रहेला गैसीस मॉइस्चर है केमिकल रिएक्ट करशे अने मटीरियलनु मेटलनु धीमे धीमे खवाण करशे. एटले तमे एने यूज करी शको एवुं छे छतां पण एनुं खवाण थई जशे अने यूज नहीं करी शको. एटले कोरोजन ने अटकावવું પડશે, बने एटલું रिड्यूस करवुं पड़शे. एटले कोरोजन छे ए समजवुं पड़े अने एने प्रिवेन्शन एने रोकवा माटेनी टेक्निक्स छे ए समझता पहला आपणे कया टाइपना कोरोजन आवीए ए आ विडियोनी अंदर जोशुं. जेम के कोरोजननी बेसिक डेफिनेशन छे ए हूँ तमने अहींया जे मैं लास्ट विडियोमां आपी हती सेम डेफिनेशन अहींया आपी दऊं के केमिकल अथवा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस छे जे मेटल उपर थशे. हवे त्यां घणा बधा टाइपना कोरोजन पॉसिबल छे. कोरोजन एटले हाइड्रोजन, ऑक्सिजन अथवा मॉइस्चर आ बधानी केमिकल प्रोसेस मेटल उपर पण अलग अलग रीते सरफेस उपर ए एटेक करे, अलग अलग रीते रिएक्ट करे. ए बधा अलग अलग रीतेना कारणे त्यां टाइप्स ऑफ कोरोजन छे जनरेट थाय छे. जेमानो फर्स्ट टाइप छे जनरल और यूनिफॉर्म कोरोजन. जनरल एटले आखी सरफेस उपर एक सरखी रीते कोरोजन प्रोड्यूस थतो होय, एक सरखी रीते जेटले ज आपणे एने टेक्निकली यूनिफॉर्म कोरोजन कहीए छीए. तो मटीरियलनी सरफेस उपर यूनिफॉर्मली रिएक्ट करतुं होय केमिकली तो आपणे एने यूनिफॉर्म कोरोजन अथवा जनरल कोरोजन कही शकीए. जेम के इट इज एटेक ओवर एंटायर एक्सपोज सरफेस और लार्ज एरिया ऑफ मेटल. मेटल लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस दी एक्सपोज सरफेस लाइक दिस. जे उपरनी सरफेस है ज्यां केमिकली रिएक्ट करशे एटमोस्फियरना गैसीस अथवा मॉइस्चर ए जुओ तो आखी सरफेस उपर एक सरखी रीते रिएक्ट करे छे एटले यूनिफॉर्मली कोरोज थाय छे. धीमे धीमे एनी सरफेस छे एनुं खवाण थतुं जाय एटले थिकनेस छे धीमे धीमे रिड्यूस थती जशे अने थिकनेस जे आपणे जोती छे, जे आपणुं लोड जे आपणे जेनी माटे डिजाइन करेली छे ए ओછી થઈ જાય તો એને યુઝ ન કરી શકીએ. એટલે કોરોઝન થયેલી પછી પ્રોડક્ટ છે એનો આપણે યુઝ કરી શકતા નથી. તો આ રીતનું કોરોઝન થતું હોય તો એને આપણે કહેશું જનરલ કોરોઝન. સેકન્ડ છે પિટિંગ કોરોઝન. પિટિંગ કોરોઝન મીન્સ એ પિટિંગ જો તમે ટેકનિકલ વર્ડ સાંભળેલો હોય તો એ છે ટેકનિકલ વર્ડ્સ છે જેનો મિનિંગ થાય પ્રોડક્ટની અંદર રહેલા હોલ્સ એની ઉપર કોઈક ઇફેક્ટ જનરેટ કરો અથવા એની ઉપર પ્રોસેસ કરો જનરલી તો આપણે એને પિટિંગ પ્રોસેસ એવું કહેતા હોય. તો પિટિંગ કોરોઝન એટલે કેમિકલ રિએક્શન જ છે પણ મટીરિયલમાં અથવા પ્રોડક્ટમાં હોલ્સ જ્યાં હશે ત્યાં જ એ પ્રોડ્યુસ થશે. પણ એ એવી રીતે પ્રોડ્યુસ થશે કે યુનિફોર્મ કોરોઝનથી 100 ટાઈમ્સ સુધી પણ એ પ્રોડ્યુસ થઈ શકે છે. એટલે બહુ જ વધારે ડેન્જરસ છે યુનિફોર્મ કોરોઝન કરતાં. એટલે જ્યાં પણ આવા હોલ્સ બનાવેલા હોય ત્યાં કોરોઝન થવાની પોસિબિલિટીઝ છે પિટિંગ કોરોઝન એની વધારે છે. કયા કયા જે ફેક્ટર્સ છે એ પિટિંગ કોરોઝન માટે જવાબદાર ગણી શકાય, જેમ કે કયું એલોઈંગ એલિમેન્ટ્સ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કેટલું થશે, સરફેસ ફિનિશ કેવી રીતે આપેલી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, અને હીટ ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ પહેલાં એને જે હીટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ આપીએ છીએ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थी कई आपेली है कई रीते एनु हीट ट्रीटमेंट करेलू है एना उपर इफेक्ट करशे. એટલે પિટિંગ કોરોઝન છે આ રીતે કંઈક ઇફેક્ટ કરી શકે. જેમ કે આ રીતે જ્યાં પણ હોલ અથવા તો ખાંચા જેવું બનતું હોય ત્યાં પિટિંગ કોરોઝન છે પ્રોડ્યુસ થશે. એનું રીઝન છે કે
જ્યાં પણ આ ટાઈપની સરફેસ હોય એની સિવાયની બાકીની સરફેસ કેથોડ જેમ રિએક્ટ કરે અને જે કાચ જેવી જે સરફેસ છે એ એનોડ જેવી ઇફેક્ટ કરશે, પ્રોડ્યુસ થશે. એટલે એનોડ કેથોડના કારણે એનું કોરોઝન છે એ થતું હોય છે. એના થોડાક વધારે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, જેમ કે નેરો ડીપ સરફેસ હોય, ઇલિપ્ટિકલ સરફેસ હોય, વાઇડ સેલો સરફેસ હોય, સબ સરફેસ હોય, અંડરકટિંગ હોય. એટલે ટૂંકમાં આવું ક્યાંક તમને જોવા મળે તો ત્યાં પિટિંગ કોરોઝન છે એની પોસિબિલિટી વધી જાય. મીન્સ ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ હાઈલી લોકલાઇઝ કોરોઝન that leads to the development of teeny pits or holes on the metal surface. રેડી? એટલે એ હોલ્સ બનાવી દેશે સરફેસ ઉપર, થોડા ઘણા સરફેસની ઉપર જનરેટ થવાના કારણે. રેડી? તો આ રીતે સરફેસ ઉપર જ્યાં હોલ જનરેટ થતા હોય કોરોઝનના કારણે, તો એ કયું કોરોઝન કહી શકાય? પિટિંગ કોરોઝન છે એવું કહી. ત્રીજું છે સ્ટ્રેસ કોરોઝન એન્ડ સિઝન ક્રેકિંગ. સ્ટ્રેસ કોરોઝન અથવા સિઝન ક્રેકિંગ, તો એ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય? તો એનું નામ જ તે સ્ટ્રેસ કોરોઝન છે. તો ત્યાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ પ્લસ કોરોઝન ઇફેક્ટ આ બંનેનું મિક્સચર થતું હોય છે. એટલે એના કારણે જે કોરોઝન ઇફેક્ટ જનરેટ થાય એને સ્ટ્રેસ કોરોઝન કહેવાય. શું કામ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ? કારણ કે કોઈ પણ મટીરિયલ લ્યો, બોડી લ્યો, એની અંદર જો રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થયેલા છે, રેસિડ્યુઅલ્સ એટલે પોતાના લોકલ સ્ટ્રેસ, એ પ્રોસેસના કારણે એમાં કોરોઝન ઇફેક્ટ મિક્સ થાય. એટલે જે પણ વધારે કોરોઝન ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ વધારે થાય એ છે સ્ટ્રેસ કોરોઝન. મીન્સ ઇટ ઇઝ અ કમ્બાઇન્ડ એક્શન ઓફ કોરોઝિવ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ મિકેનિકલ સ્ટ્રેસીસ. સ્ટ્રેસ કોરોઝન ક્રેકિંગ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે SCC, ઇઝ ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ ક્રેકિંગ ઓફ મેટલ કોઝ બાય સ્ટ્રેસ એન્ડ કોરોઝન. જેમ કે આ રીતે ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ એટલે કંઈક ઇન્ટરનલી ઇફેક્ટ કરે છે. બોડીની અંદર જે ઇન્ટરનલ ક્રેક્સ, ઇન્ટરનલ ખવાણ જે છે અંદરના ભાગનું, એના માટે જવાબદાર છે. તો એ છે સ્ટ્રેસ કોરોઝન. નેક્સ્ટ છે કેવિટેશન કોરોઝન. કેવિટેશનનો મિનિંગ તમને ખબર હોય થોડી ઘણી તો શું થાય? કેવિટેશન એટલે બબલ જનરેટ થવા. તમે જોયું હોય છે ઘણીવાર પાઇપમાંથી વોટર પાસ થતું હોય, બીજું કોઈ લિક્વિડ પાસ થતું હોય તો એની અંદર બબલ જનરેટ થશે. બબલ શું કામ જનરેટ થાય છે? કે જ્યારે પાઇપમાંથી કે કોઈ કમ્પોનન્ટમાંથી કોઈ લિક્વિડ કે ગેસ પાસ થતો હોય તો એનું જે પ્રેશર છે એ પ્રોપર જે લિક્વિડ પાસ થાય છે એના વેપર પ્રેશર કરતાં ઓછું થઈ જાય તો એ બબલ જનરેટ થતા હોય છે. અને બબલ જે છે એ પાઇપની સરફેસ સાથે સ્ટ્રાઇક થાય એટલે પાઇપની સરફેસ ઉપર એક એટેક કરે છે. એ એટેક કર્યો કહેવાય કેવિટેશન. તો આ રીતે ખવાણ થાય તો એને કેવિટેશન કોરોઝન કહેવાય. જે તમારે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સની અંદર નેક્સ્ટ સેમની અંદર સબ્જેક્ટ આવશે ત્યારે ડેફિનેશન આવશે કેવિટેશનની. એટલે કે ટૂંકમાં જે ફિલ્મ્સ રહેલી હોય, પ્રોટેક્ટિવ ફિલ્મ્સ, કોટિંગ કરેલું હોય મેટલ સરફેસ ઉપર, એને તોડી નાખે છે કેવિટેશન. એટલે કોરોઝન છે એ પ્રોડ્યુસ થવા માંડશે. રેડી? મેં કીધું એ પ્રમાણે અમુક પ્રેશર કરતાં પ્રેશર ઘટી જાય ત્યારે થતું હોય છે. એટલે લો પ્રેશર ડેવલપમેન્ટ ડ્યુ ટુ ડિસકન્ટિન્યુટી એન્ડ ફ્લો પાથ કોઝિસ વેપર બબલ્સ ટુ ફોર્મ ઇન ફ્લુઇડ સ્ટ્રીમ લાઇક ધીસ. મોસ્ટ ઓફ ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, ફ્લુઇડ માટે જે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કમ્પોનન્ટ, જેમ કે પંપ, રેડી, ટર્બાઇન, આ બધાની બ્લેડ્સની આજુબાજુ જોઈ શકો એ પ્રમાણે ખવાણ થયેલું તમને જોવા મળશે. તો આ રીતે તમારી ઇફેક્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો. નેક્સ્ટ છે હાઇડ્રોજન ઇમ્બ્રિટલમેન્ટ. હાઇડ્રોજન છે ત્યાં ઇફેક્ટ કરતું હોય છે. એટલે કે હાઇડ્રોજન બ્લિસ્ટર્સ રિઝલ્ટ ફ્રોમ હાઇડ્રોજન એટોમ્સ ફોર્મ ડ્યુરિંગ સલ્ફાઇડ કોરોઝન પ્રોસેસ ઓન સ્ટીલ. હાઇડ્રોજન એટોમ કમ્બાઇન્સ ટુ ફોર્મ હાઇડ્રોજન મોલિક્યુલ. આ રીતે કંઈક હાઇડ્રોજનના બબલ્સ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે, જે હાઇડ્રોજનના કારણે થતું હોય છે અને કોરોઝન પ્રોડ્યુસ થાય એટલે એને આપણે હાઇડ્રોજન કોરોઝન એવું કહી શકીએ. રેડી? છે ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ કોરોઝન. ઇટ ઇઝ ધ કોરોઝન ઓફ ધી મેટલ એટ ધ ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ. તમે જોયું હોય છે MSMની અંદર, આ જ સબ્જેક્ટની અંદર, કે ગ્રેઇન્સ હોય છે મેટલની અંદર માઇક્રોસ્ટ્રક્ચરમાં. એ બધા ગ્રેઇન્સ છે એ એક સરફેસથી બીજી સરફેસને અલગ કરતી ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ હોય છે. તો એ ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝે જે કોરોઝન પ્રોડ્યુસ થાય એને ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ કોરોઝન કહેવાય. આ જે કોરોઝન છે એ કોના કારણે જનરેટ થાય છે? બીકોઝ આઈધર precipitation or micro segregation of a phase
impurities or alloying elements. રેડી? આવાના કારણે જો કોરોઝન પ્રોડ્યુસ થતું હોય તો એને આપણે ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ કોરોઝન છે એવું કહી શકીએ. એક્ઝામ્પલ કોપર એલ્યુમિનિયમ, જે એલ્યુમિનિયમનું એલોઇસ છે એવું કહી શકાય. ક્રોમિયમ કાર્બન, જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો એક પ્રકારનો પાર્ટ છે એવું કહી શકાય. તો આ બધામાં ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ કોરોઝન થવાની પોસિબિલિટીઝ છે. આ રીતે ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ તમને દેખાય છે, એ ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ પાસે કોરોઝન જે પ્રોડ્યુસ થાય છે ત્યાં એને કહેવાય ઇન્ટરગ્રેન્યુઅલ કોરોઝન. નેક્સ્ટ લઈએ ક્રેવાઇસ કોરોઝન. ક્રેવાઇસ કોરોઝન છે એ એક પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રોસેસ જ છે. મીન્સ ઇટ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રોસેસ, જેને રેડોક્સ પ્રોસેસ કહેવાય, which occurs at the metal areas where corrosive fluids are entrapped and remains stagnant for long time. એટલે શું થશે કે મેટલ એરિયા જે છે જ્યાં કોરોઝિવ ફ્લુઇડ જે છે એ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે, ત્યાં એન્ટ્રેપ, ત્યાં ફસાઈ જશે અને ત્યાં જ રહેશે ઘણા લાંબા સમય સુધી, જેના કારણે કોરોઝન પ્રોડ્યુસ થશે. Localized attack that occurs in restricted areas, gaskets, flanges, fasteners, lap joints. એટલે ટૂંકમાં જ્યાં જોઈન્ટ હોય, બે પાઇપને કનેક્ટ કરતું, બે સરફેસને કનેક્ટ કરતું, ત્યાં વધારે પોસિબિલિટીઝ છે ક્રેવાઇસ કોરોઝન થવાની. આ રીતે જુઓ, નીચેની સરફેસ અને ઉપરની સરફેસ એને હું ભેગા કરું છું, જોઈન્ટ કરું છું, તો ત્યાં ક્રેવાઇસ કોરોઝન થવાની પોસિબિલિટીઝ છે એ વધારે છે. નેક્સ્ટ છે ઇરોઝન કોરોઝન. ઇરોઝન કોરોઝન, ઇરોઝનનો સિમ્પલ મિનિંગ શું થાય? ઇરોઝન એટલે શું થાય કે ઇટ ઇઝ ધ કોરોઝન પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ રિલેટિવ મુવમેન્ટ બિટવીન મેટલ સરફેસ એન્ડ કોરોઝિવ ફ્લુઇડ્સ ફ્લોઈંગ ઓવર ઇટ. તમે એક મેટલ સરફેસ લઈ લો જેના ઉપરથી કોરોઝિવ ફ્લુઇડ્સથી પાસ થતું હોય છે, તો એના કારણે કોરોઝન પ્રોડ્યુસ થશે. કઈ રીતે થશે? તો જે કોરોઝિવ ફ્લુઇડ્સ છે એનું મટીરિયલ ઉપર એબ્ઝોર્પ્શન થશે, એટલે એક મિકેનિકલ એક્શન પ્રોડ્યુસ થશે, જેના કારણે જે લિક્વિડ જે છે એનું સ્લરી પ્રોડ્યુસ થતું હોય. સ્લરી છે એના અંદર, જેવું કે કપચી, સપોઝ છે કપચી છે એને આપણે ફૂલ ફોર્સથી કોઈ સરફેસ ઉપરથી પાસ કરાવીએ તો એ સરફેસને ઘસતી જાય. તો બસ એવું જ કંઈક આ લિક્વિડની અંદર થશે. એ લિક્વિડ પાસ થશે એટલે એને ઘસાતું જશે, ઘસાતું જાય એટલે કે એને ઇરોઝન થતું જશે. ઇરોઝ કરવું એટલે ઘસાવું. તો આવું પ્રકારના કોરોઝનને આપણે ઇરોઝન કોરોઝન છે એવું કહી શકીએ. મીન્સ it results from loss of film under high velocity or high turbulent fluid flow. રેડી? જો ધીમે ધીમે પાસ કરાવતા હો તો ઘસે જ નહીં, એટલે કે ટર્બ્યુલન્ટ વેલોસિટી છે એ હોય તો જ આ પોસિબલ છે. એટલે વેલોસિટીથી ફૂલ ફોર્સે જો પાસ થતું હોય કોઈ ફ્લુઇડ તો ઇરોઝન કોરોઝન, નહીતર એ પોસિબલ નથી. નેક્સ્ટ છે ગેલ્વેનિક કોરોઝન. ગેલ્વેનિક કોરોઝન મીન્સ ગેલ્વેનિક સેલ, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રોસેસ જેવું છે. It occurs when two metals with different composition are connected in presence of electrolyte. જ્યારે એલોઇસ બનાવેલું હોય, એટલે કે બે મેટલને ભેગા કરેલા હોય અને ઉપર એક બીજું એટમોસ્ફેરિક લિક્વિડ પ્રોડ્યુસ થયેલું હોય, જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કહી શકીએ. તો બે મેટલમાં એક એનોડ, એક કેથોડ અને એક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ થશે, એટલે એની મેતે જ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થશે, ગેલ્વેનાઇઝ સેલ બની જશે. એટલે ગેલ્વેનાઇઝ સેલના કારણે જે પ્રોસેસ થાય છે કે એનોડનું મટીરિયલ કેથોડ ઉપર જાય, કેથોડનું એનોડ ઉપર જાય, એ રીતે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે એના આયન્સ છે એ એબ્ઝોર્બ કરી લે. ટૂંકમાં આપણે જે કેમિકલ પ્રોસેસ સ્ટડી કરી ગયા છીએ એ પ્રકારે આ રીતે આખી પ્રોસેસ વર્તે, એટલે એને ગેલ્વેનિક કોરોઝન એવું કહી શકીએ. એટલે કે કરંટ વિલ ફ્લો ફ્રોમ એનોડ ટુ કેથોડ. રેટ ઓફ ગેલ્વેનિક કોરોઝન ડિપેન્ડ્સ ઓન ડિફરન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પોટેન્શિયલ, લાઈક ધેટ. રેડી? તો આ પ્રકારે બધા કોરોઝન છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. મેં કીધું હતું લાસ્ટ વિડીયોની અંદર પણ કે કોરોઝન છે એ બહુ સ્મોલ ચેપ્ટર છે, જેની અંદર 3 જ ટોપિક છે. જે પહેલો ટોપિક જે આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોમાં કમ્પ્લીટ કર્યો, જે છે બેઝિક અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓર મિકેનિઝમ ઓફ કોરોઝન. આજે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ કોરોઝન જોયા, જેમાં 8 થી 9 પ્રકારના કોરોઝનના ટાઈપ્સ તમને 3 કે 4 માર્કમાં પૂછાય તો બહુ સ્મોલમાં તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. અને થર્ડ જે છે કે કોરોઝન અટકાવવાની પ્રોસેસ, ટેકનિક્સ, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. પણ આજના જે ટાઈપ્સ ઓફ કોરોઝન છે એનો એક ઓવરવ્યૂ આપી દઉં કે બધાને એકસાથે એક સેમ ટાઈપ ઓફ ફિગર વડે તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો આ રીતે તમે બધા કોરોઝનને એક જ રીતની ફિગર વડે તમે બતાવી શકો છો. આ તમને ખૂબ હેલ્પફુલ થશે. આ જ ફિગર સેમ
એક કોરોઝનમાં તમે ડ્રો કરી દેશો તોય ચાલશે, કારણ કે બહુ લેન્ધી ફિગર ઓરિજિનલ ફોટોસ તમે ન રાખી શકો. એટલે 4 કે 7 માર્કમાં ટાઈપ્સ ઓફ કોરોઝન પૂછે તો દરેક ટાઈપ્સમાં આવી એક ફિગર ડ્રો કરી દેજો. એટલે એક સ્લાઇડ છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેથી કરીને તમને આગળ જતાં ખૂબ યુઝફુલ થાય. તો આ તો આપનો આજનો વિડીયો લેક્ચર ટાઈપ્સ ઓફ કોરોઝન. આઈ હોપ તમને સમજાણો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. And for more material you can visit our website www.gtustudies.com. Thank you.